The live from Dhaka, Bangladesh, the Kenya versus Sri Lanka. The second match of Bangabandhu Cup 2021 International Kabaddi Tournament organized by Bangladesh Kabaddi Federation. The fantastic tournament. And the Five Nations Tournament, the host Bangladesh, Kenya, Nepal, Poland and Sri Lanka. Beautiful atmosphere. Good event. And this is a pre-match preparation by both Team Kenya and Team Sri Lanka. The field are ready. We are waiting for the another beautiful match. The players are going to be ready to take part in this match. Yes, the first raid by Sri Lanka. Yeah, the fresh leg, fresh mind, and the fresh mood. Yeah, this is a raid. The first raid of Sri Lanka is going on. Yes, unsuccessful in terms of scoring. In case of touching, the first raid of Kenya. You know though, Kenya generating more athletes in the world in terms of marathon. They are doing very well. The Kenyan athlete are ruling the globe. Now they're playing the Kabaddi. The number 8, James Namaba. Number 11 is Saja from Sri Lanka. Still now, the point is 0-0. The first half is going on. This is a raid from Saja. Yes, the first point of Sri Lanka. The Sri Lanka 1, the Kenya 0. Is a date player of Kenya. Is another raid from Kenya. They are on attack right now with a full team of Sri Lanka. All the 7 players are now trying to defend. Yes, 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 and finally, how many points? Yes, the officials are attacking each other, and then finally they will announce the points. So how many points they will announce for Kenya? We're waiting for. Yes, this is single point. Single point for Kenya. The point number 1-1. The Kenya 1, Sri Lanka 1. Sinatharan from Ruan from Sri Lanka. Ruan is doing his raid for his country. Yes, successfully captured by the defender of Kenya. So another point for Kenya. The action replay, how they hold Ruan, MSC Ruan, and another point for Kenya. The point number 2 for Kenya, point 1 for Sri Lanka. Yes, how many players? Yes, 2 players touched by the raider of Kenya 4 and 1 for Sri Lanka. It's an attack. Shaja is doing his attack. Is Saja is following all the defender right now. He's trying to touch, but finally he came back without touching the players. This is a, the
team timeout. The 3 players left. The coach Pangazia Rangajia, coach of Sri Lanka, giving some input to his players. And on the other hand, the coach of Kenya, Labihian Oguta, also instructing his players. Yes, after the timeout, another raid from Kenya. Kenya 4, Sri Lanka 2. It's a raid from Kenya. In front of the player only, you know, the three defenders of Sri Lanka is unsuccessful in terms of achieving the point. Saja from Sri Lanka, he is doing another raid. The first half is going on with the full team. They're trying to capture the Saja. Only 3 players are alive for Sri Lanka. Yes, successfully Saja back to his team, his line, and achieve the point. Alive, make alive another player. Now this is 4 from 3. Attack. This is an attack from Kenya. You know, the Kenya is a very popular country in terms of cricket in our country. You know, the ICC champion, ICC trophy. We beat Kenya in the final, the historic match. That's why the country is very popular in our country. The cricketer Maurice Dambe, Tony Suji, you know, the Steve Ticolo, they are very familiar in our country, in our cricket. And we know the global marathon, the athlete, they are popular in terms of sport around the world. Now they are playing good kabaddi in our tournament organized by Bangladesh Kabaddi Federation. This is Bangabandhu Cup 2021. Another point for Sri Lanka. Now Sri Lanka is 4, Kenya 4. One point, Kenya. 1 point, Kenya. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এবং বাংলাদেশের 50 বছর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই প্রাক্কালে দারুণ একটা আয়োজন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের 5 জাতির আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট বঙ্গবন্ধু কাপ 2021 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট। এবং এই আয়োজনে নিঃসন্দেহেই আপনারা উপভোগ করছেন বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে কিন্তু 40-22 ব্যবধানে পোল্যান্ডকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় ম্যাচটিতে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি কেনিয়ার। ইয়েস, অ্যাথলেটিক জাম্প সাকসেসফুলি কিন্তু রুখে দিয়েছেন কেনিয়ার এই অ্যাটাকারকে, রেইডারকে। শ্রীলঙ্কা ফেরার চেষ্টা দারুণভাবেই দেখছেন যে কিভাবেই রক্ষা করেছেন শেষ পর্যন্ত, এবং দারুণ একটা পয়েন্ট। আরও একটা অ্যাটাক এই মুহূর্তে রুয়ান নয়, কুরুপ্পু, শ্রীলঙ্কার পক্ষে কুরুপ্পু এই মুহূর্তে তিনি রেইডটা করছেন। রেইডের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জানা আছে যে বাক লাইনটা কিন্তু অতিক্রম করতে হবে, স্পর্শ করতে হবে, না হলে কিন্তু রেইডটা কমপ্লিট হবে না, এবং সেটি মাথায় রাখতেই হয়। এবং পরপর দুটি রেইডে যদি কোনো টাচ করা না যায় তাহলে থার্ড রেইডটা কিন্তু ডু অর ডাই হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আরও একটা অ্যাটাক
অ্যাটাকটি অবশ্য কেনিয়ার পক্ষে। কেনিয়ার কথা বলছিলাম যে কেনিয়ার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ম্যারাথনে তারা কিন্তু নিয়মিতই সেরাদের কাতারে থাকে। এই মুহূর্তে ভালো কাবাডি খেলার চেষ্টা উভয় দলের মধ্যে, এবং 5 জাতির এই আয়োজনে কারা শেষ পর্যন্ত ফাইনালটি খেলবে সেটা কিন্তু আজকের 4টা দলের খেলা দেখা হয়ে যাচ্ছে। এরপরে শুধু নেপালের খেলা বাকি থাকছে, তবেই কিন্তু প্রত্যেকটা দলের শক্তিটা জানান দেয়া যাবে। বাংলাদেশ কিন্তু দারুণ শুরু করেছে আজকে, এবং নিঃসন্দেহেই বাংলাদেশেও শিরোপার অন্যতম দাবিদার। এই মুহূর্তে আরো একটা পয়েন্ট কেনিয়ার। কেনিয়া সুযোগ পেলেই কিন্তু পয়েন্টগুলো তারা নিচ্ছেন। আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি। এই মুহূর্তে কেনিয়ার আরো কিন্তু একটা অ্যাটাক। সাকসেসফুল রেইড হতে হলে একটা আউট করতে হয়, সেটি কিন্তু করেছে এই মুহূর্তে। There's another brilliant attack, brilliant defense. এভাবেই কিন্তু উভয় দল কিন্তু খেলছে দারুণ। এই মুহূর্তে আরো একটা অ্যাটাক চলছে, শ্রীলঙ্কার অ্যাটাক। পূর্ণ শক্তির দল, তাদের বিপক্ষে কিভাবে অ্যাটাকটা করছেন সাজা। এই মুহূর্তে কিন্তু ফিরতে পারেনি। আরো একটা পয়েন্ট কেনিয়ার। কেনিয়ার একটা পয়েন্ট হবে, বেড়ে যাবে 7-এ, এবং 6 হবে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার। মারা পড়েছে শ্রীলঙ্কার একজন খেলোয়াড়, একটা রিপ্লেতে দেখবো আমরা। ইয়েস, শ্রীলঙ্কার একজন অ্যাটাকার একটা পাঞ্চ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রুখে দেওয়া হয়েছে, যার মানেই কিন্তু একটা পয়েন্ট গেছে কেনিয়ার পক্ষে। এই মুহূর্তে কেনিয়া 8-5 কিন্তু শ্রীলঙ্কার। দুজন মাত্র খেলোয়াড় বেঁচে আছেন ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার, এবং এই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন কিন্তু এই মুহূর্তে যাবেন অ্যাটাকটা নিয়ে, এবং সেটাই হলো এক্ষেত্রে কুরুপ্পু। তিনি রেডটা করছেন, পূর্ণ শক্তির একজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করেছেন কি? ইয়েস, ইয়েস, সেটাই হলো। এবং ফাইনালি আর নতুন করে যাতে কোনো খেলোয়াড়কে আর স্পর্শ করতে না পারেন সেটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করলেন। একটা পয়েন্ট এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার, একটা পয়েন্ট বেড়েছে, 8-6 ব্যবধান। প্রথমার্ধের খেলাটা চলছে। অ্যাটাক এই মুহূর্তে কেনিয়ার অ্যাটাক, 3 জন রক্ষণ ভাগের দায়িত্বে শ্রীলঙ্কান বেঁচে আছেন তারা। আউট হলেই কিন্তু মারা পড়ে যায়, এবং যারা বেঁচে থাকেন এবং মারা পড়ে যান এদের মধ্যে এক রকমের খেলা। খেলাটি কাবাডি, আমাদের জাতীয় খেলা, এবং এই আয়োজনটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জাতীয় খেলাকে সমৃদ্ধ করবে এবং আগামী দিনের স্কিলফুল খেলোয়াড় তৈরিতে অসাধারণ ভূমিকা রাখবে বলেই আমরা মনে করি। কুরুপ্পু ফ্রম শ্রীলঙ্কা অ্যাটাক, রক্ষণ ভাগের 6 জন খেলোয়াড় কিন্তু তাকে পাহারায় রেখেছেন কেনিয়ার। এক্ষেত্রে চোখ কথা বলে, খুব কুইক রিফ্লেকশন হয়, একটা খেলোয়াড়ের মাইন্ডসেট রিড করা, সবকিছু মিলেই কিন্তু একটা পয়েন্টের দেখা মিলে। কুইক ডিসিশন নিতে হয়, জাজমেন্টে যেতে হয়, এবং সবকিছু মিলে একটা রেড সাকসেসফুল হয়। এই মুহূর্তে রেডটা হবে, রেডটা হচ্ছে কেনিয়ার রেড। 3 জন রক্ষণ ভাগে আছে শ্রীলঙ্কার। Kenya 8, Sri Lanka 6. The first half is going on. You were watching Bangabandhu Cup 2021 International Kabaddi Tournament. Yes. How many points? Yes. This is a complete Lona. 5 points. 3 field point to Lona. 5 points for Kenya. It's a great achievement for Kenya. 15 Kenya, 6 Sri Lanka. Official timeout. Medical team, please. Official timeout, medical team. 3টি পয়েন্ট 3 জন খেলোয়াড়কে মারার কারণে পেয়েছেন, 2টি এডিশনাল পয়েন্ট পাবে লোনা হিসাবে, এবং সব মিলে 5টা পয়েন্ট কিন্তু যুক্ত হয়ে যাবে।
এবং যেহেতু আগে 8 ছিল তার সঙ্গে 5 সব মিলে 13 পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে কেনিয়ার জন্য। শ্রীলঙ্কার কিন্তু 6, 13 এবং 6 এই মুহূর্তে একটা ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছে কিন্তু কেনিয়া। টাইম আউট ফর কেনিয়া। কেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কার এই মুহূর্তে চলছে দ্বিতীয় ম্যাচের খেলা কাবাডি। আমাদের জাতীয় খেলা এবং জাতীয় খেলার মান বৃদ্ধিতে কাজ করছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন। দে আর ডুইং এক্সিলিংলি ওয়েল ফর অর্গানাইজিং সাচ ইভেন্ট। এই মুহূর্তে অ্যাটাকটি অবশ্য সিনোথরন শ্রীলঙ্কার অ্যাটাকটা করছেন। তার সামনে 6 জন খেলোয়াড় আছে রক্ষণ ভাগের কেনিয়া। প্রথমার্ধের খেলা চলছে, ব্যবধানটা মাহফুজ কেনিয়া কিন্তু কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা করছে এবং এই বাড়ানো একটা সময় কিন্তু ব্যবধান গড়বে। একটা হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের হয়তো জন্ম দেবে যদি শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ফিরতে পারে, বেশ কিছু পয়েন্ট তারা অর্জন করতে পারে। নিশ্চয়ই, তা তো অবশ্যই। এবং কেনিয়ার এই মুহূর্তে 13-6 তারা এগিয়ে রয়েছে। এবং কেনিয়া সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে ওরা কিন্তু জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ ইরান যেটা হয়েছে 2019 সেখানে তারা সিলভার পেয়েছে। বেস্ট ইমার্জিং দল হয়েছে 2016 বিশ্বকাপে, যেই বিশ্বকাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, অ্যান্ড ফলোড বাই আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন কিন্তু এই দলটা। সো এটার উপর কিন্তু একটু ভরসা রাখতে পারে। বাট তাদের যে কোচ এবং ম্যানেজার লেভেন্টা, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল অফেয়ারে, তিনি বলছিলেন দেয়ার আর সো মেনি স্ট্রাগলস, যে স্ট্রাগলগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়ে তারপরে কিন্তু এই টিমটাকে তিনি তৈরি করেছেন। বলতে না বলতে দুর্দান্ত একটা রেড আমরা দেখলাম কেনিয়ার কাছ থেকে, এবং তারা আরো একটা পয়েন্ট কিন্তু যুক্ত করছে। কেনিয়া আমরা অ্যাকশন রিপ্লেটা দেখছি একদমই রাইট সাইডে, সেখানে তাকে যেভাবে কভার আপ করা হয়েছিল তিনি আসলে ফেরত আসার আর কোনো স্কোপ তার জন্য ছিল না। আপনি খানিকক্ষণ আগে বলছিলেন যে কুইক রিফ্লেক্স অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, আই কন্ট্যাক্ট এবং চোখের ভাষা এখানে বুঝতে জানতে হবে, কারণ চোখ সবসময় মনের কথা বলে। সো এখানে মনের কথা যদি বুঝতে না পারে কোনো খেলোয়াড়, তাহলে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ঘায়েল করাটা খুবই কঠিন। খুবই কম সময় পেয়ে থাকেন একটা রেইডে, এবং ঠিক একই সঙ্গে যারা রক্ষণ ভাগে খেলেন তারাও কিন্তু কমই সময় পেয়ে থাকেন। 30 সেকেন্ড সর্বোচ্চ সময়, তার মধ্যেই কিন্তু একটা রেইডের ডিসিশন হয় তাকে রুখে দিবেন নাকি পক্ষান্তরে তিনি কাউকে স্পর্শ করবেন। দারুণ একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলার নাম কাবাডি, যে কারণে এটি আমাদের জাতীয় খেলা। গ্রাম অঞ্চলে হাডুডু নামে পরিচিত এই খেলাটি এখন বেশ জনপ্রিয় কাবাডি হিসেবে। কোনো বিশেষ ইকুইপমেন্টের দরকার পড়ে না এই খেলাটি খেলবার জন্য, বড় মাঠেরও দরকার পড়ে না। শুধু একটু পরিচর্যা করলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাফল্য পাওয়া যায়। যেমনটা আমরা প্রথম ম্যাচে বলছিলাম মাহফুজ, যে প্রো কাবাডি করে ভারতের কাবাডিটা যে উচ্চতায় চলে গেছে, আমরা যদি বেশ কটি আয়োজন সেভাবে করতে পারি নিঃসন্দেহেই আমাদেরও খেলোয়াড়দের মান বাড়বে। কথা যখন বলছিলাম একটা পয়েন্ট পেয়েছে বটে, তবে সেই আলোচনাটায় থাকতে চাই আমরা, যে আমাদের কাবাডিকে উন্নতি করতে হলে বড় বড় আয়োজনের বিকল্প নেই। শক্তিশালী দলকে কিংবা খেলোয়াড়দেরকে দেশে এনে তাদের সঙ্গে খেলবার বিকল্প কিন্তু আমরা দেখি না খেলোয়াড়দের মান বৃদ্ধিতে। এবং পয়েন্টটা যিনি পেয়েছেন, আপনি বলছিলেন যে একটা পয়েন্ট পেয়েছে, এবং সিনুথারন জার্সি নাম্বার 12 তিনি প্রো কাবাডি খেলেছেন 3 বার। শ্রীলঙ্কান এই খেলোয়াড় বেঙ্গালুরুর হয়ে তিনি খেলেছেন, এবং 3 times in pro kabaddi. He's definitely a very good player and got a point. 15-7 right now the scorecard. Kenya 15 and Sri Lanka 7. Kenya, they are leading the scorecard, no doubt that, and they are doing really well. এবং কেনিয়ার যিনি কোচ ম্যানেজার লেভেন্টা, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন যে এই ফেডারেশনটা, কেনিয়ার যে কাবাডি ফেডারেশন, সেটা তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি নিজেই সেটা দেখভাল করছেন, তিনিই কোচ, তিনি ম্যানেজার, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। এবং তিনি বলছিলেন যে অনেক স্ট্রাগলের ভেতর দিয়ে এই দলটা যাচ্ছে, তবে এই দলটাকে নিয়ে তিনি আশাবাদী। এই দলের 3 জন খেলোয়াড়কে তিনি ইন্ডিয়ান প্রো কাবাডিতে খেলিয়েছেন। দুর্দান্ত একটা আক্রমণ কিন্তু আমরা দেখলাম, এবং সেখানে ভালো একটা রেড হতে পারত, তার আগে কিন্তু সেভ করেছে। এবং যিনি এই রেডটা নিয়েছিলেন SKIS রত্নপালা, শ্রীলঙ্কান এই রেডার, তাকে ভালোভাবেই ডিফেন্ড করেছে কেনিয়া। আরো একটা পয়েন্ট, 16-7। প্লেইং 7 কিন্তু এই মুহূর্তে কোর্টে রয়েছে, ইনফ্যাক্ট প্লেইং 6, নো দে আর 7, অর্থাৎ পুরো দলটাই কিন্তু রয়েছে। 8 is out again. So what's going on there? Match referee and Leventa, the coach, she's talking to the match referee.
Perhaps something is wrong. খেলোয়াড় পরিবর্তনের হয়তো কোনো একটা বিষয় রয়েছে এক্ষেত্রে এবং সেটাই শেষ পর্যন্ত কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে। 14, 7 out. You will get a 12-man squad, but you will get the playing players, and the number is 7. Ready? But you can change the players if you want. Levanta changed her player, and there are 7 for Kenya, and there are 6 for Sri Lanka. First half going on. Jersey number 25. She's raiding. এই মুহূর্তে দারুণ একটা ডিফেন্স হয়েছে শ্রীলঙ্কার
জানিয়েছেন সে কথাগুলো। আগামী দিনে নিঃসন্দেহেই ভালো আয়োজন, দারুণ সব খেলা, সবকিছুই হবে। পেশাদার কাবাডি লিগ, যাতে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ থাকবে সেটি কিন্তু সকলেই প্রত্যাশা করে, এবং আজকের এই আয়োজনটি আমাদের নিঃসন্দেহে তেমন কথাই মনে করিয়ে দেয় যে চাইলেই সম্ভব। দারুণ আয়োজন, এবং এই আয়োজনে চোখ ধাঁধালো আয়োজন। আয়োজকদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা। We are enjoying the mid-breakup second match, the match between Sri Lanka and Kenya. উভয় দলের খেলোয়াড়রা কিন্তু আবারও মাঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু খেলা শুরু হবে সেকেন্ড হাফের। 17-10 কেনিয়া, 17 শ্রীলঙ্কা 10। খেলা কিন্তু শুরু হবে সেকেন্ড 20 মিনিটসের, অর্থাৎ সেকেন্ড হাফ। প্রান্ত বদল হয়ে গেছে উভয় দলের, এবং অ্যাটাকটা কিন্তু এই মুহূর্তে কেনিয়ার অ্যাটাক। প্রতিপক্ষের 6 জন খেলোয়াড় রুখে দিয়েছেন, একটা পয়েন্ট বাড়িয়ে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। 11 নম্বর পয়েন্ট। কেনিয়া 17, একজন খেলোয়াড় যিনি আমরা আবার একটু দেখতে চাই, 7 নম্বর জার্সি পরে যিনি খেলছিলেন, কিছুটা আঘাত পেয়েছেন বটে, এখনো মাঠে পড়ে আছেন। ইয়েস, এত মাথায় আঘাত পেলেন কিনা এই মুহূর্তে। লাবিহেন ওগুতা, দ্য কোচ, তিনিও কিন্তু এগিয়ে এসে খেলোয়াড়কে নিয়ে গেলেন, এবং তার শুশ্রূষা হবে নিঃসন্দেহে। কিভাবে আঘাতটি পেয়েছিলেন আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি। অ্যাটাকটা চলছে শ্রীলঙ্কার। কতজনকে আঘাত করলেন? স্পর্শ, আঘাত বলা যাবে না, ঠিক স্পর্শ করলেন। ইয়াস, একটা পয়েন্ট শ্রীলঙ্কা কিন্তু ব্যবধান কমানোর চেষ্টাটা করছে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই। কেনিয়ার অ্যাটাক, ইয়েস, সাকসেসফুলি আরো একটা পয়েন্ট। 13 শ্রীলঙ্কার, 17 কেনিয়া। 3টা পয়েন্ট পেয়ে গেছে, 3টা পয়েন্ট কিন্তু নিয়ে নিয়েছে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে। ব্যবধানটা এই মুহূর্তে কমিয়েছে শ্রীলঙ্কা। 2 জন মাত্র কেনিয়ার রক্ষণভাগে খেলোয়াড় আছে। শ্রীলঙ্কার একজন খেলোয়াড় মারা পড়েছেন। কতজন? 2 জনকেই মারতে পারলেন। ইয়েস, 4টি পয়েন্ট এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার পক্ষে। একটা লোনা, 2 জন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করেছেন, সঙ্গে 2টি লোন আপ, সব মিলে 4টা পয়েন্ট, এবং এই 4 পয়েন্টে স্কোর লাইন কিন্তু সমান। কেনিয়া 17, শ্রীলঙ্কা 17। অ্যাটাক এই মুহূর্তে, রেইড বাই কেনিয়া। একটা দারুণ ম্যাচের অপেক্ষায় আছি আমরা। উত্তেজনা, টান উত্তেজনার একটা ম্যাচ হবে বলে প্রত্যাশা করছেন অনেকেই। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ কিন্তু উপভোগ্য হয় নিঃসন্দেহে। পিছিয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা কিন্তু ম্যাচে কামব্যাক করার চেষ্টা। একটা রেইড, ইয়েস, অ্যাটাক, শ্রীলঙ্কার অ্যাটাক, রেইড, সাজা, MTS সাজা, ইয়েস, একজন খেলোয়াড় স্পর্শ করেছেন। 1 point শ্রীলঙ্কা। এই মুহূর্তে একটা পয়েন্ট শ্রীলঙ্কা, এই মুহূর্তে 1 পয়েন্ট এগিয়ে। 18-17 কেনিয়া। Attack from Kenya. How many players? Number 11, 10. He touched. 2 point Kenya. Number 11, 12. আরো একটা পয়েন্ট এই মুহূর্তে। Number 11, 10. এক নয়, 2টি পয়েন্ট। 2টি পয়েন্ট মানে কিন্তু এগিয়ে গেল কেনিয়া, অর্থাৎ কেনিয়া 19-18 শ্রীলঙ্কা। একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড হাফে শুরুতেই। এবারে কি হচ্ছে? ইয়েস, কতজনকে স্পর্শ করলেন? Only one. Only one. Only one point.
Only one. দেখার বিষয় রয়েছে, রেফারিরা জানাবেন ইয়েস একজনকে। আবারও সমান, স্কোর লাইনটা সমান। মাহফুজ, দারুণ একটা ম্যাচ। 1 point Sri Lanka. প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কা এগিয়ে গেল এবং সেখান থেকে আবারও পিছিয়ে পড়া, আবারও সেখান থেকে সমতা। সেকেন্ড হাফে এসে যেখানে শুরুটা হয়েছিল 17-10 ব্যবধানে, পিছিয়ে ছিল শ্রীলঙ্কা, 7টা পয়েন্ট অনবরত করে কিন্তু সমান করে ফেলেছিল শ্রীলঙ্কা এবং সেখান থেকে ম্যাচটা দেখেন 19-19। দারুণ একটা মুহূর্ত নিঃসন্দেহে এই ম্যাচটার। Definitely exciting moment. And Sri Lanka. look at the scorecard. Sri Lanka 20. They are leading right now. Just a single point difference. And Kenya, they were leading from the very beginning of this game. But what a turnaround from Team Sri Lanka. It was an empty raid. Fantastic gallery and fantastic arrangement from Bangladesh Kabaddi Federation. You're watching live and exclusive on T Sports as well as on the digital platforms. You may search typing or writing T Sports, and of course our pages are verified by Facebook and YouTube. There was a raid from the Kenyan jersey number 8, one of the best raiders, James Namaba Kamweti. There are also 3 players in Kenya who played Indian Pro Kabaddi. They have also good players, as well as Team Sri Lanka. They have also 3 players. But I sit back, Shakur, for the Team Bangladesh. They have 4 players COVID positive. And along with these 4 players, Ziaur Rahman also there. Ziaur Rahman is a very good player. He also played Indian Pro Kabaddi, but he misses out this tournament. এই মুহূর্তে ক্যারিয়ার একটা অ্যাটাক। প্যান্ডেমিকের মধ্যেই এখন সবকিছুই চলছে ইনফ্যাক্ট। তারপরেও স্বাস্থ্য যে বিধি সেগুলো মেনে চলার জন্য অনুরোধ থাকছে। অবশ্যই যতটা সম্ভব সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করবার জন্য অনুরোধ। টোয়েন্টি কেনিয়া 20, শ্রীলঙ্কা 20। শ্রীলঙ্কার একটা রেড চলছে এই মুহূর্তে। সিনাথরন এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণে এবং কতজনকে স্পর্শ করলেন, রেফারি জানালেন 2 জনকে। আবারও এগিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। 22, কেনিয়া 20। Look at the action replay on the back line. He was standing, he touched 2 players and then he jumped. And that's why he is one of the superb raiders in Team Sri Lanka. He played thrice in Pro Kabaddi League India. Sinatharan. Tomorrow we have 2 matches at 8 p.m. Poland versus Sri Lanka and 9 p.m. Bangladesh versus Nepal here. Ready for raid. Kenya. So in 29th March tomorrow, so we're getting 2 matches and Bangladesh will play against Nepal. Bangladesh won the match today and it was the first game of this tournament, Bangladesh versus Poland, and the difference was really good. দারুণ খেলেছে বাংলাদেশ এবং 40-22 ব্যবধানে পরাজিত করেছিল কিন্তু পোল্যান্ডকে। 1 point Sri Lanka. এই মুহূর্তে আরো একটা পয়েন্ট শ্রীলঙ্কার জন্য এবং আরেকবার দেখে নিচ্ছে আমরা কিভাবে পয়েন্টটি হয়েছিল। মাহফুজ, এটা ইন্টারেস্টিং। আমরা ফার্স্ট হাফ যখন বাংলাদেশে খেলা হয়েছিল তখন বাংলাদেশের স্কোর ছিল 20, পোল্যান্ডের 11। দ্বিতীয় যে হাফটা হয়েছিল সেখানেও বাংলাদেশ অ্যাডেড অ্যানাদার 20 and Poland added another 11, and finally the score was Bangladesh 40, Poland 22. Just double. Just double of the first half. But look at the effort from Sri Lankan players. The scorecard is talking on behalf of Sri Lanka. They are 23, Kenya 22. So 1 point lead for Sri Lanka. But Kenya, they were leading the scorecard at the beginning. But right now, Sri Lanka, they're playing really superb. Jersey number 25. He's trying his best. Trying to touch someone. Will it be an empty raid? Yes, it is. You can take 2 empty raids, but third time you have to touch or you have to die. That's why the third raid is called do or die. Interesting.
এবং Do you love kabaddi? yeah. Do you So, play kabaddi? a little bit. But though we know that we have a very limited chance to play kabaddi, but recent past or presently, there are lots of institutions. They are trying to arrange the court and the environment and all the facilities to ensure playing these national sports or national event, national game. বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে কিন্তু এই খেলাটা এখন হয় বেশ ভালোভাবেই। সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় পর্যায়ের আয়োজনগুলো কিন্তু বেশ গোছানো হয়। আমরা ঢাকার বাইরে বেশ কটা ইভেন্টকেও দেখেছি, যার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনও, এবং সেখানেও কিন্তু আয়োজনের আন্তর্জাতিক মানেও আয়োজিত হয়েছে অনেকগুলো ইভেন্ট, আমরা সেগুলো দেখেছি। We're watching some of the officials or the organizers in this tournament, and especially Mr. Ghazi Muzammal Haq, who is the chairman of tournament committee. He was there, and we got him during the introducing part of the teams. And look at that effort. Excellent from Kenya. They want to come back, but at the last moment, what an effort from Sri Lankan player. And there was time. Is he safe or he's got the point? No, the referee, he's saying that point for Kenya. So they're getting one, and the point will be, 23 each. So fantastic game. Who will win this match? 5 seconds. বলা খুবই কঠিন এই মুহূর্তে, যে ম্যাচটা যেভাবে এগিয়ে চলছে, সেকেন্ড হাফের খেলা চলছে। আমরা ক্রিকেট ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস, শ্বাসরুদ্ধকর এরকম শব্দের ব্যবহার করি। One point, Sri Lanka. কাবাডির আজকের এই ম্যাচটাও কিন্তু তেমনই একটা ম্যাচ হতে চলেছে। কখনো শ্রীলঙ্কা, কখনো কেনিয়া এগিয়ে চলছে, তো সমতা আবার পিছিয়ে পড়ছে, এভাবেই কিন্তু এগিয়ে চলছে। এবং একটা ম্যাচে যখন প্রত্যেকটা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তীব্রভাবে, সেই ম্যাচের একটা আবেদন তৈরি হয় দর্শকদের কাছে। নিঃসন্দেহে ভালো দলের আগমন ঘটেছে এবারের আয়োজনে, এবং এই আন্তর্জাতিক ম্যাচটা নিঃসন্দেহেই দর্শক যারা দেখছেন স্টেডিয়ামে এসে, ঠিক একই সঙ্গে টিএ স্পোর্টস এর পর্দায় যারা উপভোগ করছেন, ভালো লাগছে নিঃসন্দেহে আপনাদের। Yeah, the colorful event, the arrangement is really praiseworthy, and I'd like to praise for the federation, Bangladesh Kabaddi Federation. They have tried their best, and the honorable chief guest and the president of Kabaddi Federation, he was Number mentioning 5 out. that 1 point. this Sri sort of Lanka. tournament will be arranged by Bangladesh Only 1 continuously. point. Sri Lanka. Flying effort. Last time he was trying to defend, but finally he failed. So Sri Lanka, they will get another point, and 25-23. What a turn around from Team Sri Lanka. They were, staying behind. Kenya, they were leading, but this time Sri Lanka, what a comeback. Fantastic. And earlier I mentioned that there are 3 players, they play pro kabaddi, and especially Sinatharan played for 3 times in Bengaluru, and they have Haputhan 3. He also played for, UP Jodha. Twice played KALKB Kuruppu for Bengal. Sinatharan, jersey number 12, one of the best raiders. Plays for Bengaluru. Empty raid from Sri Lanka. 3 players for Kenya. Jersey number 7. Victor Obeiro, one of the best raiders. They have 2 good raiders, and Victor is one of them. And he also plays in Pro Kabaddi for Tamil. On man. Red out. No review. 1 point, Sri Lanka. No review is there. Go ahead. রেফারিদের যে সিদ্ধান্ত সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলছিলেন No review. যে আমরা এই মুহূর্তে রিভিউ চাই, এরকম একটি তিনি রিভিউর ব্যবস্থা এই আয়োজনে আছে কিনা আমরা নিশ্চিত নেই এখনো, No. but he was asking for review, but finally the decision of referee Out. So one player, he went out, at the last line, so he'll be out. So lastly, he was trying for getting the point. He was saying kabaddi, kabaddi, kabaddi. So all out. So 2 players were out. For 2 players, they will get 2, and for Lona, they will get another 2. So they will get total 4 points. Sri Lanka. It's really fantastic, Sri Lanka. সো ব্যাক টু ব্যাক 2 লোনাস। আগের যে
সেট পয়েন্ট সেটি পেয়েছিল, তারা একটা লোনার মাধ্যমে দুটি পয়েন্ট বাড়তি নিয়েছিল। ঠিক এবারেও কিন্তু দুটি লোনা যদি আমরা বলি, অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক দুটি লোনা এই শ্রীলঙ্কা দলটাকে কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। 30-23 ব্যবধানটি কিন্তু এই মুহূর্তে 7 পয়েন্টের, এবং সেটি শ্রীলঙ্কাকে এগিয়ে রেখেছে 7 পয়েন্ট ব্যবধানে কেনিয়ার। যখন এই দ্বিতীয় অর্ধ শুরু হয় তখন 17 পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে ছিল কিন্তু কেনিয়া, 10 পয়েন্ট ছিল শ্রীলঙ্কার। এখনো পর্যন্ত আরো 20টা পয়েন্ট অ্যাড করেছে শ্রীলঙ্কা, সেক্ষেত্রে মাত্র 6টি পয়েন্ট অ্যাড করতে পেরেছে কেনিয়া। কতটা ব্যবধান গড়ে নিয়েছে সেকেন্ড হাফের যে কটি মিনিট খেলা হয়েছে শ্রীলঙ্কা। দারুণ কামব্যাক। Yes, absolutely. Good comeback for Sri Lanka, but bad luck for Kenya. They were leading the first half, but second half, they're really down and 7 points behind. So Sri Lanka, they are leading. And if I talk about the achievement, Sri Lanka, they got silver medal in 2019 in South Games, and Asian Games, they placed 6th in 2018. But Kenya, they're superb. They got silver in Junior World Cup, which held in Iran 2019. And they were the best emerging team in World Cup 2016. And they are also African champion. But they are going through struggles. Good thing and positive thing is that they are not giving up, especially the coach and the manager, Levin Agota. She's leading from the front. And after this match, we'll try to talk to her regarding this team, her struggles, and the efforts for this Kenyan Kabaddi Federation. পেছনের অনেক গল্প থাকে, অনেক সময় আমাদের দর্শক সেই গল্পগুলোও জানতে চায়। আমরা শুধু সামনের সাফল্যগুলোই অনেক সময় দেখি, পেছনে যে উঠে আসার অনেক গল্প থাকে, নেপথ্যের অনেক স্ট্রাগল থাকে, সেগুলো দর্শকদের জানার রসদ যোগায়। নিঃসন্দেহে একটা ভালো ম্যাচ আমরা উপভোগ করছি, কিভাবে পিছিয়ে পড়ে দলটা কামব্যাক করলো, এবং এটাই কিন্তু অনুপ্রেরণার গল্প। নিঃসন্দেহে আমরা অনেক সময় পিছিয়ে থাকি, সেখান থেকে ফিরে আসার সেই গল্পগুলো নিঃসন্দেহে আপনাদের মনে ধরবে, মনে থাকবে। এবারে কিন্তু একটা পয়েন্ট, একটা নয় দুটো পয়েন্ট এক্ষেত্রে কেনিয়ার জন্য। কেনিয়া দারুণভাবে ফিরে আসছে। 29 for Kenya, 30 for Sri Lanka. Another attack from Sri Lanka. Sinatharan, the star player from Sri Lanka, now he's doing the attack. Just mentioning the scenario for touching the player. এই মুহূর্তে আরো একটা অ্যাটাক কেনিয়ার। দুজন খেলোয়াড় বাকি আছে, রুখে কি দেয়া গেছে? ইয়েস, ইয়েস, দারুণ ভাবেই কিন্তু রুখে দিয়েছেন, এবং এই ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট, দুটো পয়েন্ট, ইনফ্যাক্ট দুটো পয়েন্ট গেছে শ্রীলঙ্কার পক্ষে। দারুণ। 32-29 এই মুহূর্তে চলছে কিন্তু অ্যাটাক, শ্রীলঙ্কার অ্যাটাক। ইনফ্যাক্ট এমটিএ সাজা একজন খেলোয়াড়কে আরো মারলেন, আরো একটা পয়েন্ট বাড়লো শ্রীলঙ্কার। 33-29 কেনিয়া। দারুণ একটা ম্যাচ, উপভোগ্য একটা ম্যাচ, টানটান উত্তেজনার একটা ম্যাচ উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে। বঙ্গবন্ধু কাপ 2021 আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজনে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন। দ্বিতীয় ম্যাচটা চলছে শ্রীলঙ্কা এবং কেনিয়ার। আগামীকালকে দুটো ম্যাচের কথা একটু জানিয়ে দেই। রাত 8টার ম্যাচটাতে লড়বে পোল্যান্ড শ্রীলঙ্কার, এবং বাংলাদেশ 9টার ম্যাচে খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এই মুহূর্তে একটা পয়েন্ট কেনিয়ার, 30-33 শ্রীলঙ্কা। একটা গ্রিন কার্ড, অ্যাটাকে এই মুহূর্তে রুয়ান, এসএমসি রুয়ান শ্রীলঙ্কার, তিনি অ্যাটাকে আছেন, রেড করছেন। প্রতিপক্ষের 6 জন খেলোয়াড় তাকে রুখবার চেষ্টা করছেন। রাইট টু লেফট, হি ইজ মুভিং, হি ইজ ট্রাইং টু কাম ব্যাক আফটার টাচিং, বাট টাচ কিন্তু করতে পারেননি এখনো পর্যন্ত।
চলছে কিন্তু রেড, এই মুহূর্তে কেনিয়ার রেড 33-30। ব্যবধান কিন্তু খুব বেশি নয়, 3 জন মাত্র খেলোয়াড় আছেন এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার বেঁচে। তাদেরকে কিন্তু মারতে পারলেই 3টা পয়েন্ট পাওয়া যাবে, চেষ্টাটা কিন্তু করেই যাবে। দারুণ একটা ম্যাচের কথা বারবার বলছি, যে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সেই ম্যাচটা দেখে উপভোগ করার সুযোগটা আরো বেশি থাকে। এই মুহূর্তে অ্যাটাক শ্রীলঙ্কার, রেড করছেন এমটিএ সেজা। 3টা জোড়ায় ভাগ হয়ে তাকে প্রতিহত করবার চেষ্টা আছে রক্ষণ ভাগ শ্রীলঙ্কার। ফলো করছেন একাধিক খেলোয়াড়, কেনিয়ার খেলোয়াড়দের কথাই বলছিলাম। ইয়েস, কুইক অ্যাটাক এই মুহূর্তে কেনিয়ার। ওটিএনো, হি ইজ ডুইং হিজ অ্যাটাক, ইজ এ রেড। 3 জন খেলোয়াড়ের মধ্যে কাকে স্পর্শ করতে পারলেই একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে কিন্তু রুখে দেওয়া হয়েছে, রুখে দেওয়া হয়েছে, রুখে দেওয়া হয়েছে। একটা পয়েন্ট গেছে শ্রীলঙ্কার। 2 points, Sri Lanka. 2 points. It's a 2 points. 2 points for Sri Lanka. পয়েন্টটা বেড়েছে এই মুহূর্তে 35-এ শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া 30। টিম টাইম আউট শ্রীলঙ্কার পক্ষে। শেষ মুহূর্তের আরো কিছু সলা পরামর্শ করে নিচ্ছেন কোচ, শ্রীলঙ্কার কোচ ডিপিপি রঙ্গাজিয়া। তিনি কিন্তু তার খেলোয়াড়দেরকে কিছুটা পরামর্শ দিয়ে গেছেন। অ্যাটাক এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার অ্যাটাক। দানিয়েল, কেপিএ দানিয়েলের এই মুহূর্তে একটা রেড আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রতিপক্ষ হিসেবে কিন্তু 5 জন ডিফেন্ডার আছে কেনিয়ার। দে আর ট্রাইং টু হোল্ড হিম, এবং শেষ পর্যন্ত রুখে দিয়েছেন, ধরে ফেলেছেন, মারা পড়েছেন শ্রীলঙ্কার অ্যাটাকার এক্ষেত্রে দানিয়েল। এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু পয়েন্টটা কেনিয়ার অনুকূলে গেছে। It's a point for Kenya. 31-35 for Sri Lanka. একটা অ্যাটাক কেনিয়ার। 3 জন রক্ষণ দায়িত্বে আছেন শ্রীলঙ্কার, কিন্তু কেনিয়ার অ্যাটাকটা রুখবার ক্ষেত্রে 3 জন সাফিসিয়েন্ট কিনা, একজনকে মেরেছেন বলেই কিন্তু দাবি। রেফারিও কিন্তু একমত, অর্থাৎ মারা পড়েছেন একজন খেলোয়াড়। আরো একটা পয়েন্ট গেছে কেনিয়ার পক্ষে। 32, 2 জন খেলোয়াড় বাকি আছেন। ব্যবধানটা 3 পয়েন্টের। অ্যাটাক এই মুহূর্তে সিনোথারান, 7 জন ইনফ্যাক্ট 7 জন কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন। পূর্ণ শক্তির দলটাই কেনিয়ার, তাদের বিপক্ষে এই মুহূর্তে অ্যাটাকটা খুব সহজভাবে করা সম্ভব নয়, এবং ফিরে আসছেন এই মুহূর্তে অ্যাটাক। Yes, the timeout. এই মুহূর্তে টাইম আউট। শেষের দিকে মাত্র 3টা পয়েন্টের যে ব্যবধান, এবং এই যে টাইম আউটটা নিঃসন্দেহে উভয় দলের কোচ তারা সলা পরামর্শ করছেন, শেষ মুহূর্তের কিছু পরামর্শ দিয়ে দিচ্ছেন। খুব বেশি সময় হাতে বাকি নেই, এবং এই মুহূর্তে 2 জন খেলোয়াড়কে যদি স্পর্শ করা যায়, সঙ্গে 2টি লোনা পয়েন্ট হয়ে যাবে কেনিয়ার জন্য, তখন কিন্তু ব্যবধানটা কেনিয়ার তাদের পক্ষে নিয়ে নিবে। এই মুহূর্তে একজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করলেন, যার মানে হচ্ছে কেনিয়া 33-35 কিন্তু শ্রীলঙ্কার। অ্যাকশন রিপ্লে জাস্ট সিম্পলি স্পর্শ করলেন এবং একটা পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই মুহূর্তে রুয়ান, SMC রুয়ান, এবং রুয়ান আরো একটা এই মুহূর্তে কিন্তু একটা রেড নিয়ে যাচ্ছেন, এবং এই রেড
তিনি যদি মারা পড়েন তবে কিন্তু সাথে আরো দুটি লোনা পয়েন্ট যুক্ত হয়ে 3টা পয়েন্ট হয়ে যাবে কেনিয়ার, এবং সেই 3টা পয়েন্ট কেনিয়া পেলে কিন্তু কেনিয়া এগিয়ে যাবে, তাদের পয়েন্ট হয়ে যাবে 36। ভেরি ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট অফ দ্য ম্যাচ, এবং শেষ পর্যন্ত এবং এই মুহূর্তে ম্যাচ ইজ ওভার। শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা জিতে নিয়েছে। প্রথম খেলা শ্রীলঙ্কা ম্যাচটা জিতে নিয়েছে 35-33 ব্যবধানে। শ্রীলঙ্কা ভেরি গুড ম্যাচ, ভেরি এন্টারটেইনিং ম্যাচ বিটুইন শ্রীলঙ্কা এন্ড কেনিয়া। একটা আয়োজন আমরা একটু উপভোগ সময় করলাম, পাওয়া গেলে এই যেটা খেলোয়াড়কে খানিকক্ষণ যদি আগেই মারা যেত তবে কিন্তু আমরা ম্যাচ কেনিয়া অফিসিয়াল এগিয়ে একজনের যাওয়ার কাছ থেকে সুযোগটা ছিল, এবং শুনছিলাম শেষ যে পর্যন্ত কিন্তু আগামীকাল দুটো ম্যাচটা ম্যাচ রয়েছে। শ্রীলঙ্কা রাত 35-33 স্পোর্টসের ব্যবধানে পর্দায় জয়লাভ পোল্যান্ড করে পূর্ণ ভার্সেস পয়েন্ট অর্জন শ্রীলঙ্কা করল। এবং অভিনন্দন রাত জানাচ্ছি 9টায় বাংলাদেশ টিম ভার্সেস শ্রীলঙ্কাকে, একই সঙ্গে অভিনন্দন জানাচ্ছি টিম What a কেনিয়াকে nail-biting finish দারুণ it একটা ম্যাচ was. উপহার দেওয়ার জন্য। On the first half, we It's have a very seen beautiful match, Kenya, they were interesting leading. match, and The second enjoyable half, match between what a Sri Lanka turnaround and from Kenya. Sri Lanka. Congratulations for their fantastic performance, and as well as thank you so much to the match referees, officials for conducting this super match. And within a short time, we are going to talk to the coach and manager of Kenyan team. I'd like to request Laventa, would you please come to have some words, please? Dear viewers who are watching us from Bangladesh and as well as from outside of the Bangladesh, so this is our warm pleasure to welcome Laventa, who is coach of Kenya, as well as the vice president of African Kabaddi Federation, as well as the Kenyan Kabaddi Federation, and she's also the manager and as well as the coach of this team. I would like to have some chats, please. So it was a really fantastic game today, and on the first half we have seen Kenya, they were leading, but on the second half it was a fantastic turnaround from Team Sri Lanka. Definitely a sad match for you. First, I have to congratulate my players for the good game. Bangladesh is Sri Lanka is a strong side, very experienced. We had the chance, but we didn't utilize it well. We've given on super tackles. So there's somewhere that my players lost it, but so far so good. We still have more matches to come, we still have it. So I have to clap to my players for the good job they've done. Absolutely, clap for the players of Kenya, and they were superb. They tried really hard. And so far we heard that you are the only person that you were trying really hard to have a good federation, have something good for the players, and tell something about the Kenya Kabaddi Federation. Kenya Kabaddi Federation is let's say like the mother of Africa Kabaddi. We've really tried to and develop more African countries so that we can have other countries to play with. You lose like Asia countries, they have many countries to play with. And we're also grateful to Bangladesh Kabaddi Federation for the invite in this tournament. It has given us a good exposure to prepare us for the future coming championships. Thank you so much for talking to us, and best of luck for the next matches. Leveno Golta, তিনি বলছিলেন যে তিনি কেনিয়ান যে কাবাডি ফেডারেশন রয়েছে সেটার ফাউন্ডার তিনি, সেটার ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি, অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্টের কাজটাও তিনি করছেন, কোচের কাজটাও তিনি করছেন, ম্যানেজারের কাজটাও তিনি করছেন। অনেক স্ট্রাগলের ভেতর দিয়ে কেনিয়ার এই কাবাডি দলটা এগিয়েছে। তারা সিলভার মেডেল পেয়েছে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ ইরান 2019-এ, বেস্ট ইমার্জিং টিম ছিল 2016 বিশ্বকাপে, আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন একটা দল। এবং লেভেনো গোল্টার মতো আসলে যারা উদ্যোক্তা রয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। টি স্পোর্টসের পর্দায় প্রিয় দর্শক যারা যুক্ত রয়েছেন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো আগামীকাল যুক্ত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কাপ 2021 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টে। কাল দুটো ম্যাচ রয়েছে, রাত 8টায় পোল্যান্ড ভার্সেস শ্রীলঙ্কা এবং রাত 9টায় বাংলাদেশ ভার্সেস নেপাল। দুই দলের এই দুটো ম্যাচ, 4 দলের এই দুটো ম্যাচ উপভোগ করার জন্য আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। থাকুন টি স্পোর্টসের সঙ্গে।